당신이 나가거든 꼭 나를 기억해달라 이렇게 합니다. If you return, please remember me. 쉽게 말하면 나를 이제 빼내달라. Simply said he asked to be freed 이제 왕궁으로 들어가니까요. because he's returning to the palace. 그런데 우리 성경에 그 가는 장이 요셉을 잊었더라. But in the Bible, it shows that the chief cupbearer forgot. 우리는 평생을 살다가 어떤 일을 당할 때가 있냐면요, 이렇게 배신당하는 일을 당할 때 있다니까요. And there are times when we live our lives and we are stabbed in the back. 이때 여러분들은 시험 들지 말아야 됩니다. At this time, you must not be tested. 예. 우리는 많은 것을 배워야 되는 시간표예요. It's a time schedule where we must learn many things. 이때 하는 판단은 여러분이 100년 응답으로 바뀌기도 합니다. But the decision you make here 그렇죠. can be 100 years worth of answers. 어떤 때는요, 1000년 영원한 응답이 되기도 해요. Sometimes 1,000 years, eternal answers. 오늘 여기 중요한 포인트는 뭐냐? But it's the important point here today. 그 사람이 요셉을 잊은 게 아니고 하나님이 잊어버리도록 만드는 겁니다. He didn't forget Joseph. God allowed him to forget Joseph. 이게 중요합니다. That is important. 요셉이 세계복음할 사람이 맞다면 이럴 수밖에 없는, 우리 중요한 걸 오늘 깨달아야 됩니다. If Joseph is the one to do world evangelization, this is bound to take place. 응답받아야 되니까 첫째, 시간 보는 눈입니다. And we must receive the answers first, the eyes to see time. 자, 사람들은 어떻게 하죠? 기회를 기다립니다. How is it that people do? They wait for the opportunity. 이게 일반적으로 일어나는 겁니다. This is what people do generally. 이게 정상적인 사람들의 얘기예요. This is the benefit for the general people. 그런데 요셉은 달랐습니다. But Joseph was different. 시간표를 기다리는 게 아닙니다. It's not waiting for the time schedule. 뭡니까? What is it? 우리가 오늘 붙잡아야 될 언약은 no time입니다. The covenant we must hold to today is no time. 하나님의 사람인 여러분은 지금이 최고의 시간이에요. You, the people of God, right now is the greatest time. 현장이 최고의 선교지입니다. The field is the greatest missions place. 꼭 명심해야 됩니다. You must remember. 관원장이 요셉을 배신한 것은 응답입니다. The chief cupbearer forgetting about Joseph, that was an answer. 하나님의 중요한 계획이 있기 때문에요. Because there is the important plan of God. 모두가 세계에 복음해야 될 여러분들은 이거 붙잡아야 돼요. For you to do world evangelization, you must take a hold of this. 우리는 하나님의 시간표 속에서 오늘이 최고의, 우리는 no time이에요. 타임이 없어요, 우리에게. In God's time schedule, today is the greatest. It is no time. There's no time for us. 성삼위 하나님께서 여러분에게 주시는 것이 진짜입니다. What the triune God gives to you, that is real. 보좌의 능력으로 역사하는 그게 진짜라 그 말이에요. Working through the power of the throne, that is what is true. 비록 힘이 없지만은 하나님의 자녀인 내가 여기가 최고의 선교지야. Though powerless, I, the child of God, this is the greatest mission field. 오늘을 최고의 응답으로 만드세요. Make today the greatest answer. 그게요, 진짜 중요한 하나님의 계획입니다. That is the very important plan of God. 그래서 우리는 세상 사람들처럼 기회를 기다리고 기회를 노리는 사람 아닙니다. We're not like the people of the world who are trying to wait for an opportunity. That is not incorrect, but that's not what we're trying to do. 여러분은 감옥에서 있는 현장에서 보좌의 축복을 만들어내는 주역이다 그 말이야. You are the main figures to enjoy the blessing of the throne wherever you are. 여러분이 절대 그 막 사람 어디서 누가 날 도와줄 것이 아닙니다. And so don't ask for help from others. 하나님의 진짜 응답이 오면요, 아무도 막을 수가 없어요. If the true answers of God come, no one can block it. 두 번째 잡을 이야기입니다. Second thing, 사건 보는 눈입니다. your eyes to see the event. 많은 사람들은 길을 찾으려고 합니다. Many people are looking for a path. 그렇죠? That's right. 많은 사람이 길을 찾으려고 해요. People are looking for the 절대 path. 놓치지 마세요. Never lose hold of this. 우리는 no way입니다. For us, it is no way. 사람들이 말하는 그 길 필요 없어요. The ways that people talk about, we don't need it. 요셉에게는 뭐가 길이냐? What was the way for Joseph? 위드입니다. It was with. 하나님이 나와 함께 하시는 그 증거가
길입니다. The evidence that God is with me, that is our way. 임마누엘입니다. Emmanuel. 하나님이 우리와 함께 하시는 그 증거가 길이에요. The evidence of God being with us, that is the way. 모든 것이 합력해서 응답이 이룹니다. 원냈습니다. 그 길이 우리의 길입니다. All things come together for the good of oneness. That is our way. 여기에서 예수님께서는 여정을 설명했다는 거예요. This is where Jesus explained about the journey. 성삼위 하나님께서 보좌의 능력으로 역사하시는 그 길을 가라. Go the way where the triune 맞습니다. God works through the power of the throne. 그래서 그 흐름으로 확신 가지고 가는 겁니다. Through that stream with assurance we go. 그래서 우리의 모든 오늘은 보좌의 캠프입니다. So our entire today is the camp of the throne. 이게 길이에요. That is the way. 그래서 진짜 시간표와 진짜 길을 요셉은 알고 있었던 겁니다. The true time schedule, the true way Joseph knew. 세 번째입니다. Number 3. 사람들은요, 이 목표를 보는데 사람들은 주로 어떻게 생각하냐? 자꾸 사람을 의지합니다. And people, they're trying to accomplish their goals. They keep looking at the 사람을 people. 찾습니다. 우리는 그거 아닙니다. But for us, that's not so. 노바드입니다. It is nobody. 우리는 뭡니까? What is it for us? 하나님의 절대 계획을 기다립니다. We await 그거 God's 찾는 겁니다. absolute plan. That's what we look for. 우리는 세상 사람들이 찾으려고 기회, 그거는 우리에게는 노타임이에요. 그거 필요 없는 거예요. The opportunity the world seeks, that's no time for us. No We don't need way입니다. it. There's no way. 그리고 우리는 뭡니까? 노바디. And for us, it's nobody. 그리고 하나님 다 끊어버린 거예요. So God has cut it off 요셉을 진짜 하라고. for Joseph to truly have works. 이때 요셉에게는 처음부터 주셨던 하나님의 말씀이 살아 역사하기 시작해요. And at this time, the word of God that was given from the beginning began to work. 지금까지 인도해왔던 하나님의 말씀이 증거가 나오기 시작해요. The word of God which had led him till now, the evidence was shown. 틀림없이 시간표 옵니다. Absolutely, the time 말씀은 schedule 성취되기 때문에. will come because the word will be fulfilled. 예수님은 이걸 보고 이정표라고 가르쳐 주셨습니다. Jesus taught this to be the guidepost. 예루살렘, 유다, 사마리아 땅 끝까지 가라. Go to Jerusalem, Judea, Samaria, to the ends of the earth. 요셉이 왕 앞에 뭘 가지고 갔나 이겁니다. What did 이게 he take 중요해요. before the king? That is important. 하나님이 준비한 것은 사람 의지해서 적당하게 살다가 죽는 거 그게 아닙니다. 우리는 노바드입니다. God's way is not to rely on others and live an adequate life. For us, it is no way. 꼭 언약 가지고 가셔야 돼요. You must take the covenant. 나에게는 시간표가 없습니다. We don't have a time schedule. 그렇죠? That's right. 나는 시계를 찾을 뿐이지 시간을 찬 거는 아닙니다. I have a watch, but that doesn't mean I control the time. 나의 시간표는 하나님께 있는 겁니다. My time schedule is with God. 이걸 오늘 언약으로 딱 잡으셔야 돼요. Take a hold of this covenant today. 여러분 가는 직장이 필요 없다가 아닙니다. 거기가 선교지예요. I'm not saying your work is unnecessary. That is the mission 그 field. 외에는 의미가 없습니다. And other than that, it's meaningless. 여러분에게 오는 문제라든지 여러분을 배신한 사람이 거기에 응답이에요. All the people that are giving you problems of betrayal, that is your answer. 왜냐? 다른 거 있으니까. Because there is something else. 하나님이 주시는 진짜 시간표 있으니까. Because there's a true time schedule 그걸 which God 말하는 gives. 겁니다. 하나님 주신 진짜 그 길이 있으니까. There's the true way which God gives. 오늘 여러분 요셉을 통해서 여러분 것을 찾으셔야 됩니다. Through Joseph today, you must discover what is your own. 진짜 여러분이 해야 될 망대 여정 이정표가 따로 있다고 말해요. But there is separate what you must do, the partisan journey and guidepost. 오늘 종일 이 은혜를 입는 여러분의 가장 약점이 가장 축복으로 바뀌는 May your weakness be the greatest strength all day through 그걸 grace. 결단하셔야 돼요. May you make the resolution 여러분의 today. 가장 위기가 가장 큰 응답임을 결단하는 시간. May it be the resolution your greatest crisis become. 여러분의 가장 부끄러운 부분이 가장 축복된 것으로 바꾸는 하나님의 역사. The works of God changes your most embarrassing into your greatest asset. 이걸 하셔야 됩니다. You must 이게 do this. 최고의 사명이니까요. This is the greatest commission. 오늘 종일 여러분 치유되는 날이 되기를 예수 그리스도 이름으로 축복합니다. In the name of the Lord, you will be healed all day. 기적 중의 기적은 저와 여러분이 구원받은 겁니다. 성경에 보니까 하나님은 사랑이시다. 그 사랑의 하나님께서 저와 여러분을 구원하셨는데
그 구원을 하나님의 사랑의 확정이다. 말씀을 통해서 하나님의 능력이 나타나요. 또 어떤 현장이든지 하나님의 말씀대로 되게 돼 있어요. 하나님의 말씀은 창조의 능력을 가지고 있습니다. 그리고 재창조의 능력으로 역사합니다. 신명기 8장 3절, 하나님이 만나를 주셨어요. 사람이 떡으로만 살 것이 아니고 하나님의 입으로 나오는 말씀으로 사는 것을 알게 만들려고. 건축 이후에 일어날 일들이 더 크니까 그걸 위해서 그릇을 준비시키신다. 하나님의 능력 그거 체험시키려고 그런 하나님의 계획이 있는 줄 믿습니다. 중세 암흑기가 왔을 때 하나님의 믿음의 사람들이 성경적인 5대 개혁의 언약을 붙들었어요. 다른 표현으로 5가지 솔라, 오직 성경, 모든 것을 기준 짓는 유일한 길이 성경이다. 오직 은혜, 하나님의 은혜다. 오직 그리스도, 구원받는 것은 그리스도의 공로로 드리는 길 위에는 아무것도 없다. 오직 믿음, 그 어떤 인간의 공로로 요구하지 않는다. 오직 하나님의 영광, 오직 하나님만이 이걸 이루신다. 그래서 오직 하나님만이 영광을 받으실 것이다. 전도 현장에서 확인되어지는 것이 칼빈주의 5대 강령. 첫 번째가 모든 인간은 스스로 구원받을 수 없다. 인간의 전적인 부패. 스스로 구원받을 수 없어요. 어떤 노력으로도 하나님께 이룰 수가 없습니다. 하나님의 구원이 어떻게 이루어지느냐? 성부, 성자, 성령의 역사로. 우리를 구원받은 우리를 영세전에 선택을 하셨는데 조건이 없어요. 그래서 무조건적인 선택 이렇게 표현을 합니다. 부족한데 저와 여러분을 기뻐하셔서 조건 없이 선택하셨다. 제한된 속죄. 예수 그리스도의 십자가의 능력은 모든 인류를 구원하기도 남을 만한 능력이 있습니다. 능력이 제한되는 게 아니고 구원을 적용하는 데 제한이 돼요. 불가항력적인 은혜. 전능하신 하나님께서 성삼위일체 우리 하나님께서 저와 여러분을 사랑하셔서 지명하여 부르신 줄 믿으시길 바랍니다. 저와 여러분 한 사람을 위해서라도 예수님은 십자가를 지셨어요. 그래서 은혜 아닙니까? 이렇게 구원받은 사람은 절대 망할 수 없어. 그것을 성도의 인내 또는 성도의 궁극적 구원 이렇게 표현합니다. 인간의 전적인 부패 이해가 되죠? 그 당시에는 불신자 6가지 상태로 성도의 궁극적인 구원 그럼 이해가 되죠? 나머지는 3가지 성부, 성자, 성령 하나님의 완벽한 구원 사역. 전도의 현장에서 확인할수록 이게 맞아요. 그 사역이 영세전에 하나님이 선택을 하셔서 우리는 알 수 없어요. 그 하나님의 원내스를 찾으러 가는 게 심부름하러 가는 게 전도입니다. 그 현장에 그리스도의 십자가 부활이 증거되어지면서 구원 사역이 이루어지는데 약속의 성령으로 인을 치는 하나님의 역사가 이루어지는 거예요. 그때에 너희는 너희 속에 하나님의 성령이 거하는 성령의 전인 줄을 알지 못하느냐. 영적인 건축에 제대로 역사가 이루어질 줄 믿으시기를 주 예수 이름으로 축원합니다. 그래서 전도는 저와 여러분의 일이 아니고 저와 여러분을 통한 하나님의 일인 줄 믿으시기 바랍니다. 거기에 우리가 건축하는 것은 너무나도 중요한 전도 사역이 되어짐을 믿으시기를 주 예수 이름으로 축원합니다. 우리가 어떻게 구원받습니까? 그 예수 그리스도를 믿음으로 구원받은 자는 하나님이 성령이 인도를 하신다. 그래서 이 땅에서 너희가 환난을 당하지만 환난을 기뻐해라. 그게 바로 하나님의 방법이야. 이렇게 표현하고 있습니다. 그래서 하나님이 환난을 통해서 인내는 이 연단을 통해서 그리스도 안에 있는 세계복음화의 소망을 이루어 가시는 줄을 우리가 알미니라.
우리가 아직 죄인되었을 때에 하나님께서 당신의 아들을 보내서 우리 대신 죽게 하심으로 우리를 향한 당신의 사랑을 확증하셨느니라. 예수님이 왜 죽으셨냐? 저와 여러분과 함께 하시려고. 왜 부활하셨냐? 저와 여러분과 함께 하시려고. 그 하나님의 사랑을 확정짓는 사역이 예수 그리스도의 십자가와 부활. 이제는 저와 여러분을 정인으로 세우시는 거예요. 우리는 어떤 길을 걸어가야 되느냐? 하나님이 준비하신 길을 걸어가야 되겠죠. 이게 영원 전부터 준비하신 응답의 여정이기 때문에 우리는 믿음으로 그 길을 걸어가야 됩니다. 그래서 매일, 매주, 매달 건축과 영적 건축의 응답의 길을 이제는 걸어가야 됩니다. 그래서 주역이 되기 위해서 저와 여러분이 결단이 필요합니다. 이제부터 매일, 매주, 매달 여기에 집중하시기 바랍니다. 이 사실을 확신하고 이제는 믿음의 도전을, 하나님의 백성을 불러낸 것은 가나안을 정복하기 하기 위함이다. 다른 거 붙들지 말고, 세상적인 거 붙들지 말고 언약 붙들고 기도하면서 기다려라. 문이 열릴 때는 땀들이 도전을 하는 것이다. 응답이 오면 당연히 확인해야 돼요. 확인과 함께 이걸 통해서 정인되어서 우리 인생의 제일 되는 목표가 뭡니까? 하나님을 영화롭게 하고 영원토록 그를 즐거워하는 것이다. 그것 때문에 우리를 부르셨어요. 그래서 그것을 누리는 저와 여러분 응답의 주역입니다. 그냥 응답이 아니고 영원 응답의 주역입니다. 어떤 상황에 놓일지라도 내가 꼭 해야 될 것이 뭘까? 无论处在任何的状况，我必须要做的是什么？ 그거 하나만 찾아도 됩니다. 위기 왔을 때 저기 답입니다. 只要找到这个就可以。遇到危机的时候，反而这个才是答案。 또 위기가 오든 안 오든 내가 현장에 갔을 때 여기에 꼭 필요한 게 뭔가? 不管有没有到来危机，我去现场的时候，在现场必须需要的是什么？ 많은 거 할 수가 없으니까요. 앞으로 미래에 꼭 필요한 게 뭡니까? 我不可能做太多的，所以将来的未来必须需要的是什么？ 이걸 준비하면 300%가 시작이 됩니다. 只要准备这个的话，就能够开始300%。 이게 시작입니다. 这是开始。 나의 달란트가 뭐로 바뀌어야 되느냐면은 所以我的塔林德应该改变成什么？ 오직으로 바뀝니다. 应该改变成唯独。 그런데 여러분이 이제는 그 현장을 딱 갔을 때요. 当大家去现场的时候， 이 달란트 정도가 아니고 유일성이 나오는 不 거예요. 是塔林德的程度会出现唯一性， 다른 사람이 보고 알아요. 他人看到之后就能够知道。 여호와께서 너에게 범사에 축복하시는구나 是 알아요. 是耶和华凡事赐福于你的， 그게 必定能够知道 유일성입니다 。这就是唯一性， 미래가 이제 보입니다. 而且开始看到未来， 그게 재창조입니다. 这就是再创造， 이게 300%예요. 这就是300%。 이걸 가지고 가는 겁니다. 要带去这个， 여러분 7망대 이 축복을 누리면 只要大家 드디어 여러분 산업의 학업에 只要大家享受了期望我的祝福，在你的产业和学业上 사람이 올 수밖에 없는 플랫폼이 만들어져요. 会建立起人只能来找寻的平 이게 台， 누림입니다. 这就是享受。 7 여정을 가고 있는데 다른 사람 살릴 빛을 비추는 파수대가 생기나요? 只是在走是一个旅程，但是能够建立起能够要享受的 드디어 祝福 이게 만들어집니다. 终于能够见到这个， 이게 300% 누림입니다. 这就是300%的享受。 아무리 여러분 지금 실패되어 있을지라도 이거 준비하면 성공합니다. 即使大家现在失败了，但是如果准备这些的话，必定会成功。 성공이 뭡니까? 成功到底是什 세계 么？ 보고만 한다 그 말이에요. 是能成就世界 그리고 이 文化的 준비를 意思。 못하면 불신자의 심부름합니다. 如果没有准备这个的话，会给不幸的跑腿 확실합니다 。这是确实 세상 이끌고 가야 돼. 是为了引领 그래서 世 공부하는 界， 겁니다. 所以要读书， 돈 벌어라. 要赚钱， 잘 먹고 살기 위해서가 아니야. 不是为了吃好穿好， 그들을 살리기 是 위해서야. 为了拯救他们， 다릅니다. 是不一样的， 300% 절대 놓치면 안 돼. 是300%，绝对不要丢失。 어떤 면에서는
여러분을 가르치는 게 아니고요. 이거 제 신앙 간증입니다.从本上，这不是我在教大家，这是我的信仰见证。 300% 준비하라니까요. 要准备300%， 하나님이 그렇게 준비를 하셨다니까요. 神已经做好了这样的准备。 과거, 현재, 미래다. 过去、现在、未来 이걸 全 놓치면 안 部， 되죠. 不要丢失这个。 뭐 때문에 우리가 그 엘리트들이 공부 잘하고 이래가지고 세상 심부름 하다 죽는단 말이에요. 为什么那么好的精英，全是服侍世界，给世界跑腿，然后死去？ 우리는 세계복음을 해야 我 됩니다. 们是要成就世界文化。 첫째입니다. 第一个， 이 일이 도대체 뭡니까? 那这事到底是什么？ 언약 성취입니다. 是圣约的成就， 언약은 반드시 성취되게 돼 因为 있습니다. 圣约是必定会成就的。 오늘 드디어 왕 앞에 선 겁니다. 今天终于站在王面前， 완전히 세계 성경 문 열렸어요. 是彻底打开了世界宣教的门。 이겁니다. 正是这个， 그동안도 역사에 났지만은 세계 성경 문이 공식적으로 딱 在那之前也兴起了神的做工，但是公开的打开了世界宣教的门， 요게 참된 성공입니다. 这才是真成功。 두 번째입니다. 第二个 언약 현장입니다. 是圣约的现场， 이 언약 성취되는 현장을 잘 알아야 我们要 돼요. 正确知道这圣约得到成就的现场 어디서? 在哪里， 보디발의 집에서 在波提法的家里 노예로 있을 때. 做奴隶的时 이때 候， 역사를 난 거예요. 就在这个时候兴起了神的做工。 우리는 찾을 것도 없습니다. 我们没有什么可找寻的。 오늘 얘기했잖아요. 우리는 no time입니다. 시간도 볼 필요 없습니다. 我们上午也讲了，我们没有机遇。 진짜 하나님의 자녀라면 如果真是神的儿女的话， 우리는 실제 no way입니다. 我们实际没有 길도 路， 필요 없습니다. 也不 다 需 나와 要 있어요. 路，因为已经显明， 여러분 있는 곳이 길이요. 你们所在的地方正是道路， 노바됩니다. 도움받을 필요도 없습니다. 是不需要人帮助。 노예로 있을 때 역사를 났다니까요. 在做奴隶的时候，也兴起了神的做工。 자, 이 언약은 어떻게 이루어졌을까요? 这个圣约是如何得到成就的呢？ 이건 알고 가야 这 되겠죠. 是大家应该知道的， 언약의 방법입니다. 是圣约的方法。 300% 준비하면 나오는데 어떻게 나오냐 이 只要准 말이에요. 备300%的话，必定会出现。是如何出现呢？ 아까도 나왔지 않습니까? 刚刚前面也 우리 说 알고 过， 있는 겁니다. 是应该知道， 오직 是唯独， 이것만 나오면 돼요. 只要得出这个就可以。 유일성. 唯信 절대 같은 말이 아닙니다. 지금 이 응답을 받는 거예요. 是绝对不一样的，是现在能够蒙这个应 재창조 许，还有再创造。 왕이 모르는 것을 아니까 재창조. 因为知道王所不知道的，所以是再创 이런 造。 지혜를 하나님이 주십니다. 神赐给了这样的智慧， 여러분을 부르신 이유는 세상에 심부름하라가 아니고 세상 살려라. 呼召大家的理由不是给世界跑腿，而是要拯救世界。 렘넌트는 어려울 때 흔들리지 마세요. 人们对遇到困难不 괜찮아요 要动摇，没关系。 사람 말 듣지 말고 사단의 말 듣지 마세요. 하나님 말씀 듣고 일어나세요. 不要听人的话，也不要听撒旦的话，要听神的话语，站起来。 여러분은 세상에 굴복하는 게 아니고 세상 끌고 가는 你 겁니다. 们不要被这世界屈服，要引领世界。 여러분 가는 길에는 이런 어려움이 올 수 있어요. 也许你们所去的路会遇到这样的困难， 담대하고 겸손해야 돼요. 要大胆，并且要谦卑。 담대해야 돼요. 겁낼 거 없어요. 应该大胆，没有必要胆怯， 그러나 겸손은 但是要谦卑， 이깁니다. 那必定会得胜的。 여러분은 답을 주는 자요 살리는 자로 가기 때문입니다. 因为大家是给答案的人，也是拯救人的人。 그렇다면 지금이 어떤 시간이죠? 那现在是什么样的时间？ 지금이 现在， 지금 예배 시간이면 기도하시 이게 어떤 시간인 줄 알아야 现 돼요. 在礼拜的时间、祷告的时间是怎样的时间？ 그러면 반드시 이 시간에는 뭔 일이 일어나죠? 那这个时间必定会发生怎样的事呢？ 이게 이제 비밀입니다. 这就是秘密。 이게 하나님 나라 일이 이루어지는데 아무도 모르게 하나님은 这样的时候，神国的事必定会成就。 돕는 천사를 보내죠. 神会派遣无 성경에 人知晓 그렇게 的 돼 帮助 있어요. 的天使。 이번 주간에 많은 은혜 있기를 예수 그리스도 이름으로 축복합니다. 愿最终能够来接待。 요셉을 잊은 관원장. 내 인생의 어려움을 당할 때 요셉처럼 백년 응답, 천년 응답, 영원한 응답이 오는 판단을 할 수 있도록 언약 잡게 하심을 감사드립니다. 기회를 기다리는 것이 아니라 지금이 최고의 시간이요 내 현장이 최고의 선교지임을 알고 오늘 최고 응답을 누리게 하옵소서. 요셉이 누렸던 위드 임마누엘
원네스의 길이 나의 길이 되는 여정을 누리게 하옵소서. 목표를 바라볼 때 사람을 의지하는 것이 아니라 하나님의 절대 계획을 찾고 이정표의 증거를 누리게 하옵소서. 하나님 사랑의 확증하심. 사랑의 하나님께서 나를 구원하심에 감사드립니다. 하나님의 말씀을 통해서 하나님의 능력이 나타남을 확인하고 모든 현장이 말씀대로 되는 것을 확인하게 하옵소서. 건축을 통하여 믿음의 그릇을 준비하게 하시고 하나님의 능력을 체험하게 하옵소서. 오직 성경, 오직 은혜, 오직 그리스도, 오직 믿음, 오직 하나님의 영광의 성경적인 언약을 붙잡게 하시고 칼빈의 5대 교리인 전적 부패, 무조건적 선택, 제한된 속죄, 불가항력적 은혜, 성도의 궁극적 구원이 전도 현장에서 확인되게 하옵소서. 하나님의 구원 사역에 쓰임받게 하시고 예수 그리스도의 죽으심과 부활로 하나님의 사랑을 확정하신 것처럼 우리도 거기에 증인되게 하옵소서. 하나님께서 영원 전부터 준비하신 응답의 여정을 믿음으로 가게 하시고 건축과 영적 건축에 집중해서 주역의 응답을 받고 언약 붙잡고 믿음으로 도전하여 영원 응답의 주역되게 하옵소서. 300% 성공으로 가는 길. 요셉이 누렸던 300% 준비, 300% 누림, 300% 미래를 가지고 나의 현장으로 가게 하심을 감사드립니다. 언약은 반드시 성취된다는 믿음을 가지고 가게 하옵소서. 요셉처럼 어떤 어려움, 어떤 사건, 어떤 만남, 어떤 현장도 언약이 성취되는 현장임을 알게 하옵소서. 하나님께서 언약을 이루시는 방법이 오직 유일성, 재창조임을 알고 기도 속에서 누리게 하옵소서. 인생 가는 길에 어떤 어려움을 당해도 담대하고 겸손하게 지금 주시는 은혜와 영적 세계를 누리게 하옵소서. 성전 건축을 통해서 하늘과 땅과 바다와 육지와 열방을 진동시키시는 하나님 역사를 확인하는 응답 속으로 들어가게 하옵소서. 성전 건축을 통해서 12가지 잘못된 나의 각인 뿌리 체질이 하나님의 것으로 새롭게 편집 설계 디자인 되게 하옵소서. 성전 건축을 통해 홀리메이슨의 응답을 누리고 지역 살리는 300지교회의 증인 되게 하옵소서. 치유 서밋 237 빛의 응답 누릴 하나님께서 준비하신 성전 건축의 응답을 막는 모든 흑암과 불신앙이 무너지게 하옵소서. 임마누엘 울산교회 성전 건축이 237개국 5천 종족의 제자를 세우며 렘넌트 시대 참 응답 시작의 발판이 되고 이 시대 전도운동의 랜드마크가 되게 하옵소서. 전 성도가 원네스되어 건축에 동참케 하시고 기도원과 300용사들처럼 시대의 우상과 흑암을 막는 주역으로 쓰임받게 하옵소서. 하나님의 소원을 이해한 다윗의 마음과 중심으로 건축을 준비하고 헌신하게 하옵소서. 전 성도가 원네스되어 성전 건축의 하나님의 역사와 증거가 실제로 체험되게 하옵소서. 원활하게 재정이 확보되게 하시고 시공사 세계산업과 건축 현장 직원들이 작품을 남길 수 있게 하옵소서. 건축위원들이 성령 인도 받게 하옵소서.
예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. 아멘.